فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ پس سیکھے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے پروردگار سے کلمات چند کلمات، فتاب علیہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جس درخت کے پھل کے کھانے سے منع کیا تھا، اس پھل کو جب کھایا تو اللہ رب العزت نے فوراً جنت کا لباس ان سے اتاروا دیا، بدن ننگا، تو فوراً وہ اپنے بدن پر کھجور کے جو درخت تھے جنت کے اندر، اس کے بڑے بڑے پتے تھے، اپنے بدن پر ستر چھپانے کے لیے لے لیے۔ اس سے ایک بات یہاں پر معلوم ہوتی ہے، تمام نعمتیں جنت کی چھن گئی تھی حضرت آدم اور حضرت حوا سے۔ ان میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی جنت کا لباس، جنت کا لباس بھی ان سے چھین لیا گیا۔ اب وہ دونوں آدم و حوا ننگے۔ سمجھنے کی بات ہے یہاں پر، جنت جو ہے دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے، یعنی وہاں پر شریعت کا کوئی حکم وہاں پر نافذ اور لاگو نہیں ہے۔ جنت کے اندر وہاں کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، کوئی روزہ نہیں رکھنا ہے، کوئی ننگا ہو لباس پہن کر کے ہو، کوئی اس کا مطلب نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، میاں بیوی ان کا آپس کے اندر کوئی ستر بھی باقی رہتا نہیں ہے۔ عورت کے لیے شوہر کا تمام بدن دیکھنا جائز، بیوی کے لیے شوہر کا تمام بدن دیکھنا جائز، لیکن اس کے باوجود دونوں چیزیں ایک جنت کے اندر ہے، دار العمل نہیں ہے وہ، اور دوسرا میاں بیوی ہے، لیکن اتنا کمال احتیاط، دیگر نعمتیں چھن گئی ان کے پیچھے نہیں پڑے وہ، کہ بھائی کھانا چھن گیا، دیگر نعمتیں چھن گئی ان کے پیچھے نہیں پڑے۔ سب سے پہلے جس کے پیچھے پڑے کہ نہیں ہمارا ستر کھل گیا، ستر کو ڈھانپنے کے لیے درخت جو تھا کہ کیلے کا، اس کا وہ پتے لگانے لگے اپنے بدن پر۔ اس سے معلوم ہوا ستر کی کتنی اہمیت ہے، کہ میاں بیوی ہے لیکن پھر بھی ستر کا ڈھانپنا ہے، جنت ہے پھر بھی ستر کا ڈھانپنا ہو، اور ہم ہیں دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ اور ساتھ کے اندر کیا ہے، غیر محرموں کے سامنے اپنا ستر کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ دور حاضر کے اندر سب سے بڑی وبا اور سب سے بڑی بیماری آج کے دنوں کے اندر دنگل اور کشتی کے نام پر ہر جگہ، ایک موڑ پر، دوسرے موڑ پر، تیسرے موڑ پر کیا کیا جاتا ہے، دنگل قائم کیا جاتا ہے، اور گاؤں کے معززین اس کے اندر کمیٹی ان کی بنائی جاتی ہے، معززین۔ وہاں دنگل کے اندر کیا ہوتا ہے، اسلام کے اندر ستر نام ہے، کس چیز کا، ناپ سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک اس چیز کا نام ستر ہے، اس کا چھپانا فرض ہے۔ اگر اس میں سے ذرا برابر بھی کھل گیا تو یہ حرام ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کھلے عام مجمع کے اندر پورا گاؤں کا گاؤں جمع ہوتا ہے، اور وہ 4 انچ کا وہ جانگیا اور پہن کر کے باقی پورا صرف 2 چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، آگے اور پیچھے، باقی پورا 70 72 73 سب کا سب کھلا ہوا ہے، اور کہتے ہیں پردہ کیا ہی۔ اگر کوئی اس کو پردہ سمجھے تو یہ حرام ہے، سمجھنا بھی حرام اور اس کا کھولنا بھی حرام ہے، لہذا سمجھنا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرو۔ جب گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے تو ایک یہ ستر کا کھل جانا، اب بڑے دھڑلے کے ساتھ
मौलवी साहब भी, हाजी साहब भी, बुजुर्ग भी, गांव के तमाम लोग, डोल धमाका हो रहा है, बीच के अंदर सतर को देखा जा रहा है, कुछ भी नहीं है। और उस गुनाह को गुनाह, ना तो उस ढोल बजाने को गुनाह समझा जा रहा है, और न उनके सतर खोलने को और न खुलने को, और गैर महर और उस मर्द की सतर पर नजर डालने को हराम समझा जा रहा है। तो क़यामत आएगी, फंतज़िर साआ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का इंतजार कीजिए। खैर, जब वहाँ से अब जन्नत से निकाल दिए गए, अब दुनिया के अंदर पहुँचे। मैंने गुज़िश्ता कल परसों बता दिया था दुनिया के अंदर कहाँ पहुँचे। अब यहाँ पर परेशानी के आलम के अंदर जन्नत की नियामतें छीन गई, जन्नत के मज़े ख़त्म हो गए, लुत्फ़ अंदोज़िया वगैरह सब के सब ख़त्म। हज़रत आदम, हज़रत हव्वा, हज़रत आदम का ही जिक्र है, बड़े रोने लगे, बड़े परेशान हाल, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि भाई उनके आँखों से जो क्या कहते हैं नाले बन गए, आंसू से नाले, जो हमारे नाले के पानी बहता है, तो ये जो उनके रुखसार थे इन पर नाले बन गए उनके रोने की बिना पर। अब कोई कहे कि भाई तौबा क्यों नहीं की, तौबा तो फ़ौरन अल्लाह कबूल करते थे, चूँकि अभी तक वो जन्नत से निकाल दिए गए थे, अहकामात को जानते नहीं थे। गुनाह पर तौबा करना यह हुक्म है, यह अहकामात में से है। अभी तक अल्लाह ने बताया ही नहीं था क्या करना है तुम्हें, लिहाजा वो जो पता ही नहीं था, गुनाह तो सरजद हो गया। लेकिन मैंने बताया था कि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फ़ैल को हम गुनाह से ताबीर नहीं कर सकते, वरना हमारा ईमान खतरे के अंदर है। उनके एतबार से वो कहते थे गलती तो मुझसे हो गई, लेकिन इस गलती के बाद मुझे क्या करना है ये मालूम नहीं था। जब कुछ मालूम नहीं था तो रोते रोते रोते, बाजू ने कहा 1000 साल, बाजू ने कहा 40 साल, बाजू ने कुछ और मुद्दत बयान की। खैर, कुरान करीम और हदीस के अंदर कोई इसकी वजाहत नहीं है, लिहाजा कतई तौर पर कुछ नहीं कह सकते कितनी मुद्दत तक वो रोए। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनका यह रोना धोना पसंद आया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलक़ीन की, अपनी तरफ से चंद कलिमात सिखाए। फ़तलक्का आदम मिन रब्बिही, अल्लाह ने सिखाए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चंद कलिमात। उन कलिमात के ज़रिए से तौबा की आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, फ़ताबा अलैहि, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। वो चंद कलिमात क्या थे? कुरान करीम की दूसरी जगह सूरह आराफ के अंदर है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बा, हमने अपनी ज़ातों पर जुल्म किया, व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तू माफ़ नहीं करेगा, रहम नहीं करेगा, तो हम जलील और खसारे के अंदर हो जाएंगे। ये कलिमात अल्लाह ने सिखाए आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि ये कलिमात को हो। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कलिमात कहे, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अब देखिए यहाँ पर एक आदम और एक शैतान, एक इंसान और एक शैतान की नस्ल, दोनों के दरमियान फ़र्क अल्लाह ने बता दिया इसी आयत में कि माँ कब्ल के अंदर शैतान से गलती हो गई और उसने जानबूझ करके वो किया। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, उसने अबा नंबर 1 क्या किया? इनकार किया। वस्तकबरा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुकाबला आराई की, मैं क्यों सजदा करूँगा। फिर उसको चाहे था कि नदामत कर लेता, लेकिन नदामत नहीं की, बल्कि मुकाबला आराई की। और आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस शैतान ने गलती की, और ज़ात आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी, गलती हो गई। अब उन्होंने अपनी गलती पर इसरार नहीं किया, अपनी गलती पर जमे नहीं रहे, फ़ौरन अपनी गलती का इकरार किया, रब्बा मुझसे गलती हो गई, रब्बना ज़लमना अनफुसना। तो ये है एक इंसान और एक शैतान के अंदर फ़र्क। शैतान जो होता है, शैतानी सिफात जिसके अंदर होती है, वो गलती करने के बाद, गुनाह करने के बाद तौबा के बजाय गुनाह पर क्या करता है, वो साबित कदम रहता है, इतराता है, लोगों से कहता है ऐसा करो मैं क्या गो ना, गलत ऐसा करो तौबा कर, मैं कोई तौबा मैंने कुछ नहीं किया, अगर तुम्हें लगता है गलत किया तो तुम समझो मैंने कोई गलत नहीं किया। तो ये शैतानी सिफत है। गलती हो जाए, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती हो जाए, इंसानी सिफत ये है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत ये है फ़ौरन क्या करे, तौबा करे। और शैतानी सिफत ये है कि तौबा ना करे, बल्कि क्या करे, वो उस गुनाह पर अड़े रखे। तो ये फ़र्क है, हमें समझना चाहिए। अगर हमसे भी कोई गलती हो जाए, हम शैतानी सिफत को इख्तियार ना करें, बल्कि हम आदमी है, आदम वाले के, हम आदम की सिफत को इख्तियार करें, फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर तौबा करें। और तौबा करने से क्या होगा,
अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। तौबा करने वाला फिर तौबा करने के बाद ऐसा बनता कि गोया की ज़िंदगी के अंदर कभी उसने कोई गुनाह ही ना किया को, बिल्कुल पाक साफ हो जाता के। और तौबा का क्या मतलब के? तौबा कहते हैं कि सुनो, तौब तस्कीर में खुदाया नाक पकड़ते के, अंगूठा पकड़ते, कान पकड़ते के, ये तौबा की हकीकत नहीं है। तौबा की हकीकत ये कि अव्वल जो गुनाह किया के उस गुनाह को गुनाह समझो। हाँ भाई मैंने किया, वाक़तन गुनाह था, वाक़तन गुनाह के, गलत के। ये नहीं कि चलो अगर मेचुन लगन गलत छो, अगर तो मान छो गलत छो घुसूस तौब कर, इस चीज़ का नाम तौबा नहीं है। मानो मैंने क्या किया, गलत किया, नंबर एक। और नंबर दो, फिर अल्लाह से उसकी माफ़ी मांगो, रब्बा मैंने गलत किया, अब तू मुझे माफ फरमा ले। और नंबर तीन पर जाकर के आइंदा अज़्म और पुख्ता इरादा करे, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब जब बंदा ऐसी तौबा करता के फताबा अलैहि, अल्लाह उसकी तौबा कबूल करने वाले के, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, वो अल्लाह बड़े तौबा कबूल करते के और बड़े रहम करने वाले के। अब यहाँ पर यह हो गया, उल्ना बितू मिनहा जमीआ, अल्लाह फरमाते हैं हमने कहा इहबितू मिनहा जमीआ, उतरो तुम दोनों सब के सब इससे। आदम को भी कहा जा रहा है, हज़रत हवा को भी कहा जा रहा है, और क़यामत की सुबह तक उनकी नस्ल से जो आने वाली इंसानियत है उनसे कहा जा रहा है अब तुम सब के सब जन्नत से निकल जाओ। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए, फ़मन तबिअ हुदाया, बस जिसने इत्तिबा की, हुदाया मेरी हिदायत की, फ़ला खौफुन अलैहिम, तो उन पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमज़दा होंगे। अब जन्नत से निकालने के बाद दुनिया के अंदर फरमाया दस्तूर, यहाँ पर दो ही चीज़ें रहेगी अब, या तो मेरी इत्तिबा की जाएगी और या मेरी पैरवी की जाएगी। और अगर अल्लाह फरमाते या तो मेरी इत्तिबा या मेरी पैरवी या मेरी मुखालफत की जाएगी, मेरे हुक्म को तोड़ा जाएगा। दो किस्म की मखलूक़ें बनेंगी। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा और क़यामत तक आने वाली इंसानियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे कि अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आ जाए, तो जिसने उस हिदायत की इत्तिबा की, अब हिदायत आए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है आपकी पुश्त से अब क़यामत की सुबह तक या आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आएंगे और उनके साथ जो भी शरीयत होगी और उनके साथ जो भी कुरान, जो भी किताबें होंगी, जिसने उन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा की, जिन्होंने उस शरीयत और उस कुरान और उस किताबों की इत्तिबा की, फ़ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये अल्लाह का कुरान, अल्लाह का दस्तूर, उन पर कोई खौफ ना होगा और ना वो गमज़दा होंगे। लेकिन शर्त क्या है? इत्तिबा कहते कि बिल्कुल मिनवान, किसी के पीछे पीछे चलना, एक आगे जा रहा है बिल्कुल उसके पीछे पीछे चलना। ये नहीं है वो आगे जा रहा है मैं इधर से इस दरवाजे से निकल जाऊं, मैं उस दरवाजे से निकल जाऊं, इसका नाम इत्तिबा नहीं है। नुक्ते की बात है तो इत्तिबा, एक ने पाँव डाल दिया, दूसरा उसके पाँव पर, पिछला वाला उसके पाँव डालने की जगह पर अपना पाँव डाले, इसको असल इत्तिबा कहा जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं फमन तबिअ हुदाया, जिसने मेरी हिदायत की इत्तिबा की तो उन पर कभी भी कोई खौफ नहीं होगा। अब हमने हिदायत की इत्तिबा की, हमने कुरान को माना, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना, शरीयत पर हम अमल पैरा हुए, इसके बावजूद खौफ भी हमारे अंदर के और गम भी हमारे अंदर के। ये क्या वजह है? फरमाया कि भाई इत्तिबा की हकीकी माना के अंदर हम नहीं के। इत्तिबा तो हम कर रहे थे, नक्शे कदम पर तो चल रहे थे, लेकिन जिसकी इत्तिबा करनी थी वो गुजरा इस दरवाजे से, मैं गुजर रहा हूँ इस दरवाजे से, और कहते ना मौलवी साहब के पीछे पीछे ही के। ये हकीकी इत्तिबा नहीं है, थोड़ी बहुत इत्तिबा है, इसलिए कुछ न कुछ हम महफूज है, वरना हम चूंकि हकीकी इत्तिबा हमारे अंदर नहीं है, इसलिए गम भी है, खौफ भी है। जब हम शरीयत, कुरान और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिनवान इत्तिबा करेंगे, अल्लाह की कसम दुनिया की तारीख, सहाबे किराम को देखो, ताबईन को देखो, कैसी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, किस तरीके से बिला खौफ व ख़तर 313 थे, 1400 पर गालिब आ गए, और फिर उसके बाद फकत मक्का के अंदर थे, मदीना के अंदर थे, फिर वो वक्त भी आ गया उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले बन गए। क्यों? फमन तबिअ हुदाया, जिसने मेरी हिदायत की, कुरान की, मेरी शरीयत की इत्तिबा की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और जो भटक गया, एक आदमी ने पूछा, गालिबन ये
ہارون رشید کے زمانے کے اندر یا کسی اور کے زمانے کے اندر بعد کے اندر، وہاں پر جب مسلمانوں کو دیکھا، ان کو وہ تاتاری کے زمانے کے اندر تاتاری مسلمانوں کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، قتل ادھر ادھر، بڑی اسپین کے تاتاریوں کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ تو وہاں پر ایک آدمی نے، ایک مسلمان عالم دین سے تھا، ان کو پوچھا، سمجھنے کی بات کے، ان سے پوچھا کہ بھائی کیا تم اللہ کے فرما بردار نہیں ہو؟ کہا ہاں بالکل کہ۔ کہا کہ تم اللہ کو اور نبی کو ماننے والے نہیں ہو؟ کہا بالکل کہ۔ کہا پھر اس کے باوجود اللہ نے ہمیں تم پر کیوں مسلط کیا؟ جب تم اللہ کے فرما بردار ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ماننے والے ہو، اس کے باوجود ہم کافر کے، ہم اللہ کے انکاری کے، ہمیں کیوں تم پر پھر مسلط کیا؟ گویا کہ تمہارے اللہ کا وعدہ غلط ہے۔ اس بزرگ اور عالم دین نے کیا بہترین جواب دے دیا، وہ فمن تبع ہدایہ کو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے جواب دیا، کیا آپ نے دیکھا کہ کسی چرواہے کو؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہا بھیڑیں ہوتی ہے بہت زیادہ۔ کہا اس کے ساتھ کتا بھی ہوتا ہے؟ کہا ہاں اس کے ساتھ کتا بھی ہوتا ہے۔ کہا اس کتے کا کیا کام ہے؟ کہا کتے کا کام یہ ہوتا ہے جب بکریوں کا ریوڑ، ان بھیڑوں کا ریوڑ ایک ساتھ اگر چلے تو کتا مالک کے پاس رہتا ہے چپ چاپ کر کے، لیکن ان بکریوں اور بھیڑوں میں سے اگر ایک بھیڑ اور بکری الگ ہو جائے تو فوراً وہ کتا جاتا ہے کہ اس بھیڑ کو واپس ریوڑ کے اندر لاتا ہے، اس بھیڑ کو واپس اندر، بکری کو واپس اندر لاتا ہے۔ کہا کہ ہم ان بکریوں کی طرح ہے اور تم ان کتوں کی طرح ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک ساتھ ہم رہے، ہدایت اور اتباع پر اگر ہم رہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں کر سکتی ہے، اور جو ہی ہم الگ ہو جائیں گے تو تم اللہ رب العزت کے ہم پر مسلط کیے ہوئے کتے کو جو تم ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں الگ مت ہو جانا، شریعت کو مت چھوڑ دینا، ہدایت کو مت چھوڑ دینا، ورنہ اللہ کہتے میں تمہیں اپنے کتے مسلط کر دوں گا، تو تم ہم پر جو مسلط ہو، تم اللہ کے ہم پر کتے ہو۔ ہمارا اس کے اندر اللہ رب العزت کا وعدہ غلط نہیں ہے۔ تو فمن تبع ہدایہ، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن، دونوں کی نفی کر دی۔ خوف کہتے کہ پیش آنے والے کسی مسئلے کو، یہ کل کیا کروں گا، میں شام کو کیا کھاؤں گا، جیب کے اندر پیسہ نہیں ہے، شام کو وہ قرض دار مجھے پیسہ مانگے گا، پیش آنے والا مسئلہ، آئندہ آنے والا مسئلہ، اس پر جو انسان کے اندر ڈر ہو، اس کو قرآن کریم نے خوف سے تعبیر کیا۔ اور یحزنون، وقتی طور پر حالانکہ کچھ بھی نہیں، کھا مکھا کا ڈر اندر بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، میں نے چاول کھا لیا، پتہ نہیں پیٹ میں درد ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ وقتی طور کا جو ڈر ہے اس کو حزن سے تعبیر کرتے کہ، اور آئندہ آنے والا جو ڈر ہے اس کو خوف سے اللہ کے قرآن نے تعبیر کیا، اور دونوں کی نفی کر دی۔ جب ہدایت کی تم اتباع کرو گے، قرآن کی شریعت کی اتباع کرو گے تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے کے، ہم فیہا خالدون، اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو دو فرقے بنیں گے، ایک جنہوں نے قرآن کو مانا، شریعت کو مانا، کتابوں انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لایا، ہم اصحاب الجنہ، وہ جنت والے کے، ہدایت والے کے۔ اور دوسرا فرقہ، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے مجوس ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے ہنود ہو، چاہے کوئی اور ہو، وہ سب کے سب کیا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، نمبر ایک کفر کیا، کفر کہتے انکار کیا، نہیں مانا، وکذبوا بآیاتنا، اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی نشانیاں ان کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، شریعت کو جھٹلایا، انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے کے، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کی صحیح معنوں کے اندر اتباع کرنے والا بنائے، اور ہمیں وہ اعمال جن سے انسان ہدایت سے بھٹکتا ہے اللہ ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔